ملی، قومی، سماجی، فلاحی اور تعلیمی خدمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہر شخص کے نصیب میں نہیں ہوتا، خصوصاً اس دور میں جب اداروں کے مالی تعاون کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق لوگ تیار تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان اداروں کے استحکام کے لیے اپنے مالی تعاون کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کلی طور پر خدمت کے لیے وقف کرنا، بلکہ اس سے بڑھ کر نام و نمود اور شہرت سے دور رہ کر خدمت کی مثالیں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں۔ مرحوم صدیقہ محمد میرا صاحب بھی شہر بٹکل کے ان افراد میں سے تھے جنہوں نے اپنے عمر کی جوانی، ادھیڑ عمر اور اپنے عمر کے آخری ایام اداروں کے استحکام کے لیے کوششیں کرتے ہوئے گزار دیں۔ شہر سے تعلق رکھنے والے ہر ادارے سے ان کا اتنا لگاؤ تھا کہ ہر ادارے کا ذمہ دار انہیں اپنے ادارے کے لیے سب سے مخلص سمجھتا تھا۔ شہر کے 5 مرکزی ادارے ہوں یا پھر دیگر تعلیمی، رفاہی اور سماجی ادارے، ہر ایک سے ان کا والہانہ تعلق رہا۔ جب بھی کسی ادارے کے مالی استحکام کی بات آتی تو ہندہ میرا صاحب کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ صدیق محمد میرا صاحب مرحوم ہو گئے اور ان کی زندگی کا سورج بھی غروب ہوا۔ یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے ایسے تابندہ نقوش چھوڑے ہیں جو ہماری آنے والی نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ بھٹکل کے مرکزی اداروں سے جڑے رہے، مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین کے صدر تھے، جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے رکن رکین اور ٹرسٹی اور رکن عاملہ تھے، انجمن حامی مسلمین کے سرپرستان میں تھے، مجلس اصلاح و تنظیم کے 40-45 سال سے ممبر رہے۔ اسی طرح سے شہر کے دیگر اداروں سے بھی آپ کا مضبوط ربط رہا، اور جب تک آپ خلیج میں رہے تو یہاں بھٹکل مسلم جماعت اور بھٹکل مسلم خلیج کونسل سے آپ کا گہرا ربط رہا، اس کے عملی کاموں میں وہ شریک رہے۔ ایک وہ ایسی شخصیت تھے جنہوں نے مختلف میدانوں میں کام کیا، لیکن چند وہ صفات جن صفات نے ان کو مقبولیت دی اور جن صفات سے وہ معروف اور مشہور ہوئے اور سب کو اپنائیت دی، اور یوں کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہہ کے چلے گئے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے جہاں جہاں پر بھی کام کیا تو سب کو ساتھ لے کر کام کیا اور سب کا ساتھ دیا۔ وہ صاحب رائے تھے، اپنی رائے رکھتے تھے لیکن تھوپتے نہیں تھے، جو بات کہتے تھے بڑی سنجیدگی سے کے ساتھ کہتے تھے اور اپنے مخاطب کو اپنے حسن استدلال سے اچھے اسلوب میں منانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اگر ان کی رائے نہیں لی گئی تو رائے کے اختلاف کو مخالفت کا سبب نہیں بناتے تھے۔ الحمدللہ ہمارے بھی ان کے ساتھ روابط رہے، اور آج فکر و خبر بھٹکل جو اس ڈاکومنٹری کو آپ کے سامنے ان کے انتقال کے بعد ان کی خدمات پر مشتمل پیش کر رہا ہے، اس میں آپ کو علماء کے ذریعے اور ماہرین تعلیم کی زبانی اور ہمارے قائدین کی زبانی ان کے بہت سارے وہ صفات ملیں گے جن سے سن کر ہم بھی رہنما کچھ اصول اپنا سکتے ہیں۔ میں ادارہ فکر و خبر کی طرف سے مرحوم کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور قوم کو ان کی طرح ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ میرا صاحب کا تعلق جامعہ اسلامیہ سے بہت گہرا رہا، وہ ہماری تقریباً 30-35 سال سے جامعہ اسلامیہ کی مجلس شورا سے وابستہ رہے، اور ادھر 20-22 سال سے اس کے مجلس عاملہ میں رہے۔ جامعہ کی ہر قسم کی ترقی میں ان کا کردار رہا، حصہ رہا۔ جامعہ اسلامیہ کے مالی استحکام کے لیے جامعہ اسلامیہ کے جو ذمہ داران، خاص کر کے جناب ڈاکٹر علی ملپا صاحب ہوں یا محی الدین منیری صاحب ہوں، جب بیرون ممالک کا سفر کرتے اور وہاں پر جب یہ موجود ہوتے تو ہمیشہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اپنے متعلقین اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات کرانے میں اور جامعہ کے مالیات کو فراہم کرنے میں انہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ اسی طرح سے دوسرے احباب کے ساتھ بھی
یہ ہمیشہ انہوں نے خدمات کی. جب بھٹکل پہنچے تو یہاں پر بھی ہمیشہ ہر سال ہر موقع پر انہوں نے جامعہ اسلامیہ کے لیے خدمات انجام دی. یہاں کی تعمیری کمیٹی میں وہ ہمیشہ آگے رہتے اور جامعہ کی تعمیرات میں وہ حصہ لیتے اور اپنے ذوق کے مطابق اس کو کرنے کے لیے رہنمائی فرماتے, اچھی رائے دیتے. ایک اچھے صاحب الرائے تھے اور ہر معاملے میں ان کی رائے قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی. ان کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ بے لوث اور بالکل بغیر کسی عہدے کے, بغیر کسی طلب کے اپنے تئیں انہوں نے خدمات کی. جامعہ میں کو ہریالی بخشنے میں اور وہاں کی شجرکاری میں بھی بڑا حصہ لیا, اور اس اعتبار سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اس طرح سے ان کے اس انتقال سے نہ صرف جامعہ کو بلکہ بھرے بھٹکل کے تمام اداروں کو, شہر بھٹکل کو گویا کہ ایک عظیم اچھا خادم اور ایک بہترین گویا کہ رائے دینے والا ہم محروم ہوئے ہیں. ہمیں اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمات کا صلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین سے منسلک رہ کر انہوں نے بڑی خدمات انجام دی, جس کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے جاری میعاد کے لیے صدر کے عہدے پر فائز کیا. بالکل بچپن تو انتظامیہ ان کا پرلے کہ ان کا قومی خدمت سے بے انتہا شوق اور لوگ کمال کا فلان منچے خدمت کرتا, عہدہ وغیرہ منصب وغیرہ گنوں خدمت کرتا. شاید ہے اس لیے منچے گلی کم رہتا ہے, بلکہ میں والخطا اس لیے بالکل عہدہ نہ تو نپلو وقت جو کن تے انداز میں تہیں قومہ سو دیلا ہم پہ قومہ بھی اس لیے مثال ملشن ہے. یعنی یہاں ہم پہ مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین کی طرف اگرچہ کہ صرف حکت ادارہ بھی دیتے عہدہ اوپر فائد رہ لے ہم کا کلتا ہنگا کو جگہ تنگا بھلی زبردستی تنچے دن میں عہدے کو گل لے عہدے دون گل لے, ورنہ تہیں بغیر عہدہ چکس کام کرتے لی منشے قوما صاحب ان تو انتقال جو کنتشے بلو خسارہ ہو اسی فکر دھروں چی تروتلی منشے قوما چی ہر چیزیں چی فکر تمہیں پلا کہ پانجا چی کمی داری تے وقتا اوپر تے خود پانجا گاڑی سریے تھے یہ تے ہوتے منشے گرہ گڑے یعنی پانی ہم خود تقسیم کرتے تھے. باقی کنتوں قوما چیزیں کنتے اصولی سو موقع دلو اصولی سو اپن خود باہر پڑتے تھے, سمن پہلے اپنے ناؤ پیش کرتے تھے. یعنی تمام ادارہ چیزیں کنتے شیخ ترقی سو جو کنتے انداز بھی تھے کام کے لہا واقعتاً ایک مثال ہی. اس کے علاوہ جماعت المسلمین سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا. ہر مانوس سنچے سے اپلو تعلق سے اظہار کرتے ہوتا یعنی واقع بدرتے بیمار ہستن کو اپلا اپلی سیاحتیں بندو جاستی ہمیں فون کے لان تمہیں کسی واڈت اس سے ہوتے ہیں ہمارا ہر ٹھاوا پتہ ہے اپنی قربانیوں نے اپنا وقت دے لے. جماعت المسلمین سے رنکو تک والی ہمدردی ہوتی, موقع ملاقات سالان کا ہے, آپسی مشورے رائے مشورے کا جاتے ہوتے. ہم چیز جماعتی تے کمپلیکس جو کنتے ہوتا والی سائن جاتے ہیں تے ایسی دلات کو دیتے طرفین معقول آتی ہے ہم سیکرٹری صاحبہ کرتے دل ہوتے ہیں. بہرحال بھلی سا خوبی والی بھلی سا صفات ہوتی تنہا ہم چین جدا دلے یہ ضرور دیشی ہے کہ ہمیں ان کی صفات آنی خالی آئیکون سانگون فائدہ نہ ہے یہ چیزوں اپنے بھیتر کے مجھے کوشش کری ہوں. انجمن حامی مسلمین کی خدمات میں اپنے نانا مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی یادیں تازہ کر دی تو جامعہ اسلامیہ بھٹکل سے اپنے تعلق کا اظہار پیش کرتے ہوئے 30 سال تک مسلسل رکن انتظامیہ رہے. بھٹکل مجلس اصلاح و تنظیم سے جڑ کر سماجی خدمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اس کے لیے کشمیر سے لے کر ملک کے مختلف شہروں اور علاقوں کا دورہ کر کے محتاجوں, مسکینوں, یتیموں اور آفات سے متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑے رہ کر ان کی زندگی میں ایک نیا رنگ بھر دیا. بندے ہے تنظیمचे हर कामाभितर बाहेर एक ऍक्टिव्ह इंतजामिया मेंबरच्या हैसियतन तंजीमेच्या अलग अलग कमिटिया भितर आपली जो कोणता है खिदमत अंजाम दिलं. गौरतलब हे असे की 1988, 91 आणि 93 भितर जे कदा गावात हंगामी हालात झाले होते ते हालात तरी निपटूच्या सबब जे कोणती खुसूसी कमिटी जे कोणता है करून गेली होती माणसा रिलीफ देऊक माणसाची जो कोणता है खिदमत करू माणसाची जो कोणता खबरदारी घेणू हेजे भितर असले तेन हमेशा पेश रहते होते. ती सावस कमिटिया भितर जो कोणता है त्यांचो एक आपलो जो कोणता है अहम किरदार रहतो होतो आणि तेन जो कोणता है ती हैसियतेन जो कोणता है बल्ली जो कोणता है खुश बल्ली जो कोणता है खुश असलो भी जरीन आपले जो कोणता है
अपने खिदमात जो है अंजाम देते हैं। उलमा और सुलहा से अपने देरीना ताल्लुकात का सबूत पेश करते हुए मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह से अपने ताल्लुक़ को कायम रखा। इनकी वफ़ात के बाद इनके जानशीन हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी दामद बरकातहुम से अपने ताल्लुक़ का पूरा सबूत पेश किया। बानी जामिया हज़रत डॉक्टर अली मलपा साहब और साबिक़ मुहतमिम जामिया इस्लामिया भटकल व इमाम ख़तीब जामिया मस्जिद भटकल हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब रहिमहुमुल्लाह से भी मरहूम का गहरा ताल्लुक़ रहा। मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक एकेडमी भटकल और अली पब्लिक स्कूल भटकल से जुड़कर इन इदारों को भी इस्तेहकाम बख्शा। सबसे बड़ी उनकी खुसूसियत ये थी कि भटकल के ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखने और माली हैसियत से खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद और कौमी कायदीन में एक अपना नुमाया इम्तियाज़ी मकाम रखने के बावजूद वो अपनी दीनी शनाख्त के साथ इन सब इलाक़ों में, इन सब इदारों में जो है अपनी नुमाइंदगी करते थे। वो दीन पसंद थे, दीनदार थे। मुझे उनके साथ कई सफ़रों में साथ रहने का मौका मिला। मैंने उनको करीब से देखा, कश्मीर के सफ़र में, बेंगलुरु के सफ़र में, लखनऊ के सफ़र में। उनको मैंने हमेशा ज़ाती तौर पर ज़ाकिर, शागिल, आबिद और तहज्जुद गुज़ार और इंतहाई नेक पाया। मैंने उनको मौलाना अबुल हसन नदवी इस्लामिक एकेडमी के क़याम के रोज़ से ही हमारे साथ उन्होंने हमारे रहनुमाई की, सरपरस्ती की और उसकी मीटिंगों में शरीक रहे और अपने मुफीद मशवरों से नवाजते रहे। इसी तरह अली पब्लिक स्कूल का जब क़याम अमल में आया उसमें भी वो पहले दिन से हमारे साथ शामिल रहे। अपने पोतों को उसमें उन्होंने दाखिल कराया और उसके तकरीबन तमाम प्रोग्रामों में वो अमली तौर पर शरीक रहते। उसके सेमिनारों में, जलसों में सुबह से शाम तक उनकी शिरकत होती थी और अमली तौर पर वो माली ताउन भी करते थे हमारा। और मेहमानों के साथ एक मेज़बान से बढ़कर उनके अखलाक के साथ मामला करने को लोग हमेशा याद रखेंगे। अपने कलकत्ता के क़याम के दौरान भटकली अहबाब की मुत्तहिदा वहाँ की जमात से भी अपने ताल्लुक़ को बराबर मजबूत रखा और जिस तरह से हो सका अपने आप को खिदमत के लिए पेश किया। भटकल मुस्लिम इंस्टीट्यूशन कलकत्ता से एक फ़ाल मुकुल होते आणि यहाँ तक के एक डेढ़ मासा पड़े को शेमी जपना पर आमच्या हारिसास बनले का आपला INFची जो म्हणजे जिक्र राहिलो INF तो कलकत्ता सो आपण चूंकि आपण इब्तिदात में कलकत्ता जमात मुंसलिक असलो आणि तहास आपण कलकत्ता जमात जो मेंबर का आखिरी वक्त कलकत्ता जमात से मुंसलिक असला पण होते आणि बाकी कलकत्ता जगत्ता को येते होते आणि आम्ही अगर आमची काही मीटिंग होते होते मीटिंग में शरीक कस आम्ही इथे शिरकत करतो होते, दावत देतो होते आणि आमकां निको तुझो म्हणजे काही त्यांची म्हणजे बेराहान त्यांची रायकोट राहत होती त्या सुद्धा रायकोट देत होते आपली सुगंध आपली जरूरत होते को आणि आमकां मशवरा को देते होते, आमकां गाईड को करते होते जमात बना का मी किसी जमात से मुंसलिक जावंक आणि ही बाकायदा त्यांनी तरगीब देत होते। त्याच्या अलावा त्यांची जो कोणी मकामी माणसे कोण हिंदी शिकते होते त्यांच्याशी खुसूस मुलाकातें होत होती बाकायदा कलकत्ता। इंसान तो इंसान, जानवरों से भी उन्हें हद दर्जा मोहब्बत थी। गर्मी के ज़माने में पालतू जानवरों और परिंदों के साथ साथ घर के करीब से गुजरने वाले जानवरों और परिंदों के लिए पानी का भी इंतज़ाम करते रहे। शजरकारी का हमेशा शौक़ रहा। घर के आंगन में मौजूद पौधों को ख़ुद पानी देते, उनकी हर तरह से देखभाल करते। इनके फर्जंदान के मुताबिक ईदगाह के अक़बी हिस्से में सड़क किनारे मौजूद दरख्त मरहूम ने ही अपने हाथों से लगाए और रोज़ाना इनको पानी देने का भी ख्याल रखते। जो कोणते ही एकच चीज होती की जो कोणते हर माणूस जो कोणते त्यांचा खास होतो जे किसी तई जो कोणते आपली तुम्ही ते का ड्यूटी बोला या बीजे काही बोला किसी जो कोणते इदारा से जो कोणते हर दिशा होते होते हे करते होते तशीच आपले घरेलू को जो कोणते आपली जिम्मेदारी जो कोणते बाकायदा जो कोणते निभावते होते। शिकत घरची जो कोणते पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हर जिम्मेदारी जो कोणते आपले हेजन जो कोणते करते होते। माणूस ओळखता के शायद जो कोणते सव्वद इदारा से हेजन जो कोणते मशगूल राहूच्यान जो कोणते शायद घरचे जो कोणते आपली रूटीन आपण करते होते ते कोण्या जो कोणते सांगते नव्हते। आपला जो कोणते काही मीटिंग वगैरे असे तरी जो कोणते आपले चढवा आणि नातुडा सांगत होते की जो कोणते आज आपण पाणी काढलं नाही, हा झाडा जो कोणते पाणी आज तुम्ही ही झाडे वगैरे जो कोणती पलते वाटे सकनात उठला मग आपण येऊन करून
पाईप लावून करून आपूण उबे रावन करून थंय जे कोण ते पाणी वगैरे घालता झाडां. आनी सकाळीं उठले ते उठोवचे जरा वखत जालो जाल्यार जानवर भुके वाटे, कुकडयो भुके वाटे, खावंक घाला, पाणी दिया. तुम्ही खाली तेटलीच चीज जो कोणते आजमोलाम पुजे ते जानवरां तरी एक शख्स एटली मोहब्बत करू शकता तेणे आपली घरची माणसां तरी केटली मोहब्बत करू शकता. सांगूंक येतात मिटींग जावपाक आमकां तेंचे मेंबर जावं गोंयचे मेंबर जावपाक सा मेंबर लेकीन ताका रेस्पॉन्सिबिलिटी जायना पयलीं खंय तयार ना. लेकीन हे मिरा साहेब तेंचे कडेन काय कसला ही होती क्वॉलिटी होती की ते कोण ती रेस्पॉन्सिबिलिटी तयार विथआउट ए लेबल. लेबल मागयल्ल्यान घेता हांव लास्ट ताका लेबल ते घालपाचें मात प्रेसिडेंट गेल्ले एक फुडें आमची तंजीम हांचे सब कमिटी मेंबर होते. लेकीन की होता बद्दल घेता मागयल्ल्यान पळोवन आनी तेजे फाटलो गेल्ले लेकीन तेंचें काम पावलें ना हो मातसो खिदमत करची. आनी घेता तेंचो येता आमकां हेजो नुकसान जाला की इतलो एक्टीव आनी आमकां काम टायम दितलो माणूस आमचे कडेन ना हल्ली कामाचे कडेन. आज न्हू मी मी बोललो तुमकां आतां 5 का 6 आमचे व्हडले व्हडले काम करचे माणसे गेले. आमचे खाली जुपाल साहेब गेले, आमचे अब्दुल दुकाकू साहेब गेले, आमचे जाहीर साहेब गेले, आमचे सई साहेब गेले. येता हे आनी मुजफ्फर हे 26 कोविडचे गेले. आमकां हे जे कोण हे वर्सां नुकसान जाल्ले मे वर्सां हिस्ट्रीत आमकां जालें. खलीज काउंसिल राबिता सोसायटी बल्लांका हंदा मिराबाब जे करतात तकरीबन 35 वर्सां फुडें खलीज काउंसिल वजूद भितर आयली मिनाची वादी भितर. तो दीस चुकून जे करता हे दुबई भितर होते. मुस्तकिल तरीका पर एक फाउंडर मेंबर जावन खलीज काउंसिलचो मकसद आमचे नौजवानांची तरबियत, आमची खलीज काउंसिल खलीजी इदारा सरीन गांवी इदारा रब आनी आपसी मोहब्बत करच्या सबब जो कोणती काउंसिल वजूद भितर आयली हेजे अव्वल दीस चुकून दस्तूर करच्या भितर हेजी मोहीम चालूच्या भितर गांवां भितर बाकी इदारा तरफ करच्या भितर जो कोण तो ताऊन आनी जे पिलर जावन हंदा मिराबा आमचे सगळे होते. आनी अचानक तेंची रहलत आमचे सबब बाकी आसले एक व्हडलो कौमाचो खसारा. तेन खुद एक इदारा होते, त्यांची एक शख्सियत होती, तेन खुद जावन एक इदारा होती. दरअसल दुनिया उसी इंसान का तस्करा बार बार और हज़ार बार करती है जो कौम मिल्लत के लिए बेलौस होकर हर तरह की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहता है. जनाब हंदा मीरा साहब की ज़िंदगी भी हमें यही पैगाम दे रही है कि कौम मिल्लत के कामों के लिए ज़रूरत समझकर अपने आप को पेश करें. मिल्ली इदारों के इस्तेहकाम के लिए उम्र की आखिरी सांस तक अपनी कोशिशें जारी रखें और बेलौस होकर खिदमत करते हुए अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते रहें. खिदमत खल्क फ़र्ज है तुझ पर, खिदमत खल्क फ़र्ज है तुझ पर, दौर माजी का कर्ज है तुझ पर. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें. मज़ीद ख़बरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रखबर.com.